الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے ویڈیو کے پہلے حصے میں شکیل بن حنیف کذاب کے بارے میں سنا کہ وہ خبیث کا تعلق کہاں سے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اب وہ حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے فریب میں بھولے بھالے مسلمان کس طرح آ رہے ہیں، اور اس کی دعوت کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کس طرح اس کے چیلے چپاٹے ہمارے بیچ آ کر اپنا جال بچھا رہے ہیں۔ تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ آپ کو ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کے بارے میں صحیح اور پکی معلومات دی جائے کہ امام مہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا کیا پیشن گوئیاں کی۔ ظہور مہدی سے پہلے کیا کیا واقعات دنیا میں رونما ہونے والے ہیں، تاکہ آپ اس شکیل بن حنیف کذاب، جھوٹے فریبی مکاروں سے یا اس جیسے باطل دعویٰ کرنے والوں سے اپنے ایمان کو بچا سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے آپ کو امام مہدی کے بارے میں مدلل اور معتبر جانکاریاں دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی کتاب الفتن کے حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب کا حاکم نہ بن جائے جس کا نام میرے جیسا ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت مہدی کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی کتاب المہدی میں ایک دوسری حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا ایک دن باقی رہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور جس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہوں گے، اور والد کے جانب سے حسنی اور والدہ کے جانب سے حسینی ہوں گے۔ ابو داؤد شریف کی کتاب المہدی کی ہی ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت مہدی کے ظہور کے وقت دنیا فتنہ و فساد، ظلم و عدوان اور قتل و غارت گری کی ایسی لپیٹ میں ہوں گے کہ ویسی قتل و غارت گری اور ظلم اہل زمینیں کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ ترمذی شریف کی کتاب الفتن کی ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوں گی جب تک روئے زمین ظلم زیادتی سے نہ بھر جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نسل سے یعنی اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و ستم سے بھری پڑی تھی۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی، اونچی ناک والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بارش سے سیراب فرمائیں گے، زمین اپنے نباتات اگائے گی اور وہ مال کو صحیح صحیح تقسیم کریں گے، مویشی بکثرت ہوں گے، امت عظیم ہو جائے گی اور 7 یا 8 سال وہ زندہ رہیں گے۔ اس حدیث کے مطابق حضرت مہدی کے ظہور کے بعد ہر طرف خیر و برکت، مال و دولت، امن و امان، خوشحالی کا ایسا سہانا سما ہوگا کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوگی۔ الگ الگ روایتوں کے مطابق حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 اور کم سے کم 5 سال زندہ رہیں گے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے خلیفہ کے وفات کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے لوگوں میں اختلاف ہوگا
उस वक्त मदीने से एक आदमी यानी मेहदी भाग कर मक्का मुकर्रमा आ जाएंगे और मक्का मुकर्रमा के कुछ लोग उनके पास हाजिर होंगे और उनके न चाहने पर भी उनको खिलाफत के लिए आमादा करेंगे। फिर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उनकी खिलाफत पर बैत करेंगे तो मुल्क शाम से एक लश्कर उनसे जंग के लिए रवाना होगा जो आप तक पहुंचने से पहले ही मक्का और मदीना के दरमियान एक चटियल मैदान में धंसा दिया जाएगा। इस इबरतनाक हलाकत के बाद मुल्क शाम के अब्दाल और इराक के औलिया इकराम आकर हजरत मेहदी से बैत करेंगे। इन सारी हदीसों का खुलासा और लुब्बे-लुबाब ये है कि हजरत मेहदी का ज़ुहूर मदीने मुनव्वरा से होगा। हजरत मेहदी सैयद और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। आपका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले होंगे। हजरत मेहदी मदीना मुनव्वरा के रहने वाले होंगे और वहां के खलीफा के इंतकाल पर उन्हें यह डर होगा कि कहीं उन्हें खलीफा न बना दिया जाए। इस डर से वो मदीना छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा चले जाएंगे और मक्का मुकर्रमा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खाना काबा का तवाफ करते हुए मुसलमानों के बरगुज़ीदा सालिहीन औलिया अल्लाह की एक जमात आपको पहचान लेंगी और आपके ना चाहने के बावजूद इसरार करके आपकी खिलाफत पर बैत करेंगे। ये खबर जब इस्लामी दुनिया में फैलेगी तो खुरासान से एक लश्कर आपकी मदद के लिए आएगा और दूसरा सुफियानी लश्कर हजरत मेहदी के मुकाबले के लिए आएगा जो कि मक्का और मदीना के दरमियान एक चटियल मैदान है, वहां पर धंसा दिया जाएगा। ये हालात सुनकर ईसाई भी चारों तरफ से फौज लेकर हजरत मेहदी के मुकाबले के लिए कसीर तादाद में जमा होंगे और हजरत मेहदी के साथ एक खूनरेज जंग होगी और आखिर में हजरत इमाम मेहदी को फतह हासिल होगी और आप जमीन को अदल और इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह आपके ज़ुहूर से पहले जमीन जुल्म से भरी हुई थी और आप 7 साल तक हुकूमत करेंगे। और फिर जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करने के लिए आसमान से नाजिल होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत मेहदी अलैहिर्रिज़वान की इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे। जब आपकी वफात होगी तो लोग आपकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। इन सारी मुदल्लल और मोतबर अहादीस और उनका खुलासा सुनने के बाद आप शकील बिन हनीफ जैसे झूठों और कज़्ज़ाबों को बखूबी जान गए होंगे कि इस जैसे खबीस लोग इस्लाम दुश्मन ताकतों के इशारों पर लोगों के ईमान और अकीदे के साथ खिलवाड़ करते हैं। शकील बिन हनीफ न नाम उसका मोहम्मद है, ना उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला है और ना ही वो मदीने का रहने वाला है और ना ही वो अहले बैत से है और ना हुजूर के खानदान से हैं। इस हिंदुस्तानी मेहदी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी पेशन गोई सही साबित नहीं होती है। हदीसों के मुताबिक हजरत मेहदी ज़ुहूर के बाद ज्यादा से ज्यादा 7 साल या 9 साल जिंदा रहेंगे। अगर ये मेहदी होता तो इसे अब तक मर जाना चाहिए था। इसको मेहदी का दावा करके 15 साल के ऊपर हो गए हैं। सही हदीस के मुताबिक हजरत मेहदी की जंगे ईसाइयों से होगी और इस शकील कज़्ज़ाब की जंग तो सिर्फ मुसलमानों से हो रही है। मुसलमान ही उसको मार रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, उसको हकाल रहे हैं, कहीं उसका सर मुंडा रहे हैं और वो पुलिस की मदद ले रहा है। पुलिस कंप्लेन कर रहा है, FIR कर रहा है। इस कज़्ज़ाब से कोई जाकर पूछे कि कौन सी हदीस से साबित है कि हजरत मेहदी मुसलमानों पर पुलिस कंप्लेन करेंगे, मुसलमानों पर FIR करेंगे। सही हदीसों के मुताबिक हजरत मेहदी के ज़ुहूर के बाद ही 7 या 9 साल के अंदर अंदर ही दुनिया में अमन व अमान आ जाएगा, अदल व इंसाफ से दुनिया भर जाएगी। लेकिन इस कज़्ज़ाब के दावे के बाद तो मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, अदल व इंसाफ का नाम व निशान नहीं रहा है। इससे साफ पता चलता है कि ये सब झूठ का पुलिंदा है, बकवास है। बस अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आइंदा के तीसरे हिस्से में नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपको मुदल्लल मालूमात देने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक आप दुआओं में याद रखें और अपने दीन और ईमान की हिफाजत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।